नमस्कार जय जगन्नाथ क्रेडिट से अपन तो स्वागत करछि मु गणेश मु आज आपन कहबो गोटे इनकम सर्टिफिकेट किंबा रेसिडेंट सर्टिफिकेट किंबा कास्ट सर्टिफिकेट आपण गोटे फॉर्मेट रे किपरि बनै परिबे ऑनलाइन किपरि आवेदन करिवे जे विषय रे आज मु डिटेल्स कहबी आपण मान निज मोबाइल किपरि ऑनलाइन आवेदन करिके ता गवर्नमेंट को देकी आपण गवर्नमेंट रो जो बेनिफिट रहउछि ता पाई परिबे और ता पूर्व छोट रिक्वेस्ट करूछि जो माने हम चैनल को नुवा विजिट करचंती हम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे इनकम रेसिडेंट प्राइस सब समान गोटे फॉर्मेट रे ही होउछि माने आपण किपरि केउं जगह करिवे मु से डिटेल्स कहूछि तो आवेदन करा को आपण निज मोबाइल में मारिवे ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा मारिवे जोना एपरि भाबे साइट खोली जिवो तो देखंतु ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा तो ए लिंक ऊपर आपण एठी क्लिक करिवे तो लिंक क्लिक कला परे आपनकर एपरि पेज खोलिवो तो ये लिखन देखंतु रेसिडेंट इनकम गार्डियनशिप माने गार्डियनशिप होछि आपनकर जो लीगल एयर सर्टिफिकेट गार्डियनशिप आपण सर्टिफिकेट तापर आपण सिविल ट्यूट सिविल कास्ट तापर लीगल ओबीसी सर्टिफिकेट एससीबीसी ए सब सर्टिफिकेट आपण बनै परिबे जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट रे कोनस प्रकार काहा को टंका दवा नै आपण जदि जोटा कि आपण माने घरे बसी के निजे करि परिबे मते 2 रु 3 दिन मध्ये आपण पाखो पळी आसी परिबो पळी आसे 2 रु 3 दिन मध्ये आपण पाखो सर्टिफिकेट पळी आसे जोटा कि मेल माध्यम रे पळी आसे तो आपण सेठु डाउनलोड करिकि मु जोटा आगो कहबी आपण किपरि डाउनलोड करिवे आ किपरि सर्टिफिकेट आसुची मु डिटेल्स कहबी वीडियो को मध्ये तो एठी हम आज इनकम सर्टिफिकेट आवेदन करबे इनकम सर्टिफिकेट क्लिक करिवे एठी लिखा है तापर एठी प्रोसीड ऊपर क्लिक करिवे प्रोसीड रे देखो एठी आ गुड पेज आसो जोटा कि लॉगिन करे आपण जदि लॉगिन पारिबेनी ताले आपण रजिस्ट्रेशन करिया पड़े प्रथम तो रजिस्ट्रेशन करिजन ताले एठी लॉगिन करि परिबे रजिस्ट्रेशन एठी रजिस्ट्रेशन क्लिक करिवे ना आपण फुल ना लिखिवे आपण मेल आईडी जोटा मेल आईडी लिखिवे कोटा नेन जोटा आपण को मेल आसुथो माने जोटा एक्टिव थियो मेल आपण को से मेल माध्यम सब सर्टिफिकेट आपण को आसीबो नेक्स्ट आपण मोबाइल नंबर देबे एठी आपण गोटे पासवर्ड देबे पासवर्ड आपण को 6 टिके कैरेक्टर देके स्पेशल कैरेक्टर देके आपण गोटे पासवर्ड क्रिएट करिवे जोटा कि मन रखिबे आपण तापर आपण स्टेट एठी सिलेक्शन करिके आपण एठी कैप्चा कोड देके सबमिट करिवे गोटे ओटीपी जो ओटीपी देला परे आपनकर कंप्लीट हे जिवो लॉगिन रेजिस्ट्रेशन हे लॉगिन आईडी दे परिबे ना मोबाइल नंबर दे परिबे आपण जोटा भी दे परिबे आपण लॉगिन करिवे एठी आपनकर मोबाइल नंबर दियंतु जो लॉगिन आईडी मिलथो ताक मध्ये देई करि परिबे गेट ओटीपी ऊपर क्लिक करिवे मोबाइल को जिवो संग संग ओटीपी जिवो सो ओटीपी रे आपण देबे एठी आपण कैप्चा कोड जहां लिखा है जी आपण सेम टू सेम देखि एठी लिखि देबे तो हम लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे लॉगिन हे गेला आपनकर लॉगिन हेगी आपण माने देखो इनकम सर्टिफिकेट जो क्लिक करथिबे इनकम सर्टिफिकेट पळे आसीबो फॉर्म टा एठी आपण फिल अप करिया पड़े फिल अप कर श्री श्रीमती मिस आपणकर ना पूर्वरु जहा व्यवहार होची ताकू आपण लिखिबे एठी तापर आपण ना लिखिबे एप्लिकेंट ना पूरा लिखिबे तापर एठी आपण फोटो अपलोड करिवे फोटो अपलोड करिवे तापर एठी आपण जेंडर सिलेक्शन करिवे आपण मैरिड कि अनमैरिड आपण एठी सिलेक्शन करिवे तापर आपण एज एठी लिखिबे आपण आधार कार्ड अछि आधार कार्ड लिखिबे एठी ना छाडी देबे एठी आपण बापा का नाम लिखिबे एठी मां का नाम लिखिबे ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ମେଲ ଆଇଡି ଦେବେ ମେଲ ଆଇଡି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଲ ଆଇଡି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ ଆସିବ ଏଇ ମେଲ ଆଇଡି ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିବ ଏଟା କମ୍ପଲସରି ଦେବେ ଠିକ ଭାବେ ଦେବେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତହସିଲ ଭିଲେଜ ନାଁ ନେଇ ଯଦି ଏଠି ଆପଣ ତଳେ ଠିକ ମାରିକି ଭିଲେଜ ନାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଁ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ ସେଇଠି ଏଠି ଲେଖିବେ ଗାଁ ଆଡ୍ରେସ ଭିଲେଜ ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣ ଆପଣ ମାରିକି ଏଠି ମାନୁଆଲ ଭିଲେଜ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ ଯଦି ଶୋ କରୁଥିବ ଭିଲେଜ ନା ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ ତ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଉ କିଏ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରୁଛନ୍ତି କି ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମାରିବେ ଯଦି ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି नो ମାରିବେ ତ ଆପଣ କୋଉ ପର୍ପଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସବସିଡି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ମେନସନ କରିବେ ପର୍ପଜରେ ତାପରେ ଆପଣ ଆନୁଆଲ ଇନକମ ଟା ଏଠି ମେନସନ କରିବେ ଯୋଉଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କେତେ କଣ ପାରୁଛନ୍ତି କି ସାଲାରୀ କୌଣସି ଜବ୍ ଫବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଖିବେ ଆପଣ ବିଜନେସ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ କଣ ଅଛି ଲେଖିବେ ଲେଖିକି ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଇନକମ ଆସିବ ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ ଏଠି ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ସେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏଠି ଦେଖିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଲେଖିକି ଆପଣ ଏଠି सबमिट करिवे सबमिट कला ପରେ ଏଇବାର ପେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା जेंडर जो जहाँ जहाँ ଆପଣ फिलअप କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି କି କଣ ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲା ପରେ
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଅପଲୋଡ କରିବେ ଆପଣ 20 KB ରୁ 250 KB ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 250 KB ରୁ ଉପରେ ଅଛି କିମ୍ବା 20 KB ତଳକୁ ଅଛି ତା ନବନି ତା ଆ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ମାରିବେ ଗୁଗଲ କୁ ଯାଇକି ମାରିବେ ଫଟୋ ଇନକ୍ରିଜ ସାଇଜ ବା ଡିକ୍ରିଜ ସାଇଜ ମାରିବେ। ମାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁରା ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିକି ଫଟୋ ଇନକ୍ରିଜ ଡିକ୍ରିଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ ଫଟୋ କରିକି ଆପଣ କେତେ କେବି କରିବେ 250 KB 25 ଯୋଉଟା 20 ରୁ 250 ଦରକାର ଆପଣ ଏଠି କରିକି ଇନକ୍ରିଜ ସାଇଜ କଲେ ଆମ ଫଟୋ ସେମ୍ ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆଟାଚ କରିବେ ଯୋଉଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଟାଚ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ଆର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଏଠି ମେନସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଟା କିଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଯୋଉଟା କି ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ ଲୋ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଦର ଉପରେ ଆପଣ ଅଦର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ଏଇ 3ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁ ଅପସନାଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଇକି ସେଭ୍ ଆନାକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଉ ତ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ଦେଖିଦେବେ। ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆଭରେଜ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଟାକୁ ମେନସନ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇନକମଟା ଏଠି ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୁରା ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଯୋଉଟା ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲୋଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ନୋଲୋଜମେଣ୍ଟଟା। এই ଆକ୍ନୋଲୋଜମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ କରିବେ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିବେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ରଖିବେ। ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ କହିବି। କିପରି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ କହିବି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଫର୍ମଟାକୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆପଣ ରଖିଥିବେ ଫଟୋ ଉଠେଇ କିମ୍ବା ଯାହା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କିପରି କରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ବଢିନି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ତ ସେଟା ଆସିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆସିବେ। ଏଠି ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ